Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Pirate Yakuza in Hawaii. Évidemment, c'est un spin-off de Like a Dragon et plus précisément de Infinite Wells. On est à ce niveau-là de l'histoire de Yakuza. Et nous, on est parti chercher notre petit navigateur, même si je pense qu'il va être un peu récalcitrant. C'est le père de ce petit gars là, Noah. Et j'ai même l'impression qu'on va peut-être le trouver dans une mauvaise situation. D'ailleurs, on va se mettre à courir pour aller le trouver au plus vite. ちょうどいいとこに来たね。何やってんだこんなとこで。昨日の今日だぞ。連中刺激してどうする。もう大丈夫。海賊はおじさんがみんなやっつけたから。バカ言え、そんなわけが。本当なんだって。ああ、そうかい。そいつはよかったな。だが、するとうちの客に怪我させたってことか。気に食わねえ客でもいなくなりゃ店は干上がっちまう。そこまでは気が回んねえか。なんだよそれ。ご機嫌斜めみたいやな。あんたは昨べの話忘れたのか。もう構うなと言ったぜ。俺にも俺の家族にもだ。Ça a donné un petit combat, j'ai l'impression. Pour dessouler déjà un peu. たまには俺の言うこと聞け。父ちゃんは俺の言うこと聞かないのに。あ、なんだと。ちょ待て。それよりあんたに話があるんや。あ、海賊たちと梨がついてな。俺があの船の新しい船長になった。はあ。けどネレ島へ動かそうにも人が足りん。そこであんたに航海士を頼みたいっちゅう話や。で頭が追っつかねえが、まあいい。くだんねえよ、他に付き合う気はねえ。俺はもう帰る。ねえ待ってよ父ちゃん。嘘じゃないんだって。いいから黙ってろ。 Oh là, calmos. Bon, je pensais qu'il allait lui mettre une claque, mais non, ça va. 子供相手に怒鳴りつけるなんて、そんなのあんたらしくないですね、ジェイソン。マサル、お前なのか。どういうことや。知り合い。Non, vous ジ croyez? ェイソン・リッチ。会うのは7年ぶりくらい。トレジャーハンターやってたのは彼だけじゃない、俺もなんだよ。俺たちは昔チームを組んでたんだ。なんやと。父ちゃんとマサルが。 C'est pour ça que tu l'as その recommandé, 活動資 petit 金を coquin. 稼ぐためにマッドランティスで海賊家業を始めてな。ジェイソンが引退した後も俺は今日までずるずる続けてるわけだ。お前もとっくに足を洗ってるもんだと思ってた。やめ時を逃しちまっただけです。あんたは随分太りましたね。その体でよく言えたね。 Drôle de coïncidence qu'il se retrouve ici. L'océan est grand, mais le monde est petit. 俺は生まれたばかりのノアに会ったこともあるんだぞ。親父がトレジャーハンターで名前がノア。なんでもっと早く気づかなかったんだろうな。なら話早いわ。ダチのよしみでうちの航海士頼んでくれや。ああ、どうですかねジェイソン。可愛い弟分から7年ぶりの頼みです。とぼけんなマサル。もうお前の知ってる俺とは違う。今さら昔話に興味はないし、この島は出るつもりもない。お前らが海賊ごっこしてえならなおさらだ。そう言うなや。俺らにはあんたの力がいるんや。せやないとこの島を出ることもできん。知らねえっつってんだろうが。いい加減にしろ。おかしいな。俺が来りゃ助けになると思ったんだ。やっぱ少し痛めつけるか。やってみろや。だがお前に喧嘩を教えたのは誰だっけな。
Ça finit toujours comme ça. Hein. 思い出した。シラフの時なら勝てたんだけどよ。たっぷり酒飲んだジェイソンは手がつけられない。今絶好調だ。ほな、相手に不足はないな。C'est un mode Monsieur Intouchable, vous pensez, ou juste un combat? やっぱ納得づくで乗ってもらわな。船は任せられん。船長としては。帰るぞ、ノア。C'est pas faux. Hein. おじさん、後で迎えに行く。今親父さんについとれ。一度仕切り直しや。絶対だからね、お Le じさん。 kidnappeur en série. Là. 俺を置いていったりしないでよ。心配すね。約束は守る。En même temps, fallait pas faire cette promesse. Hein. Elle était vraiment très déraisonnable. Bon, en même temps, c'est... Vu le personnage, on sera pas au premier point de déraison. 見ろよ。 C'est limite ce あ qui そ le こに définit. ジェイソンの店が見える。で、俺らの船はあそこ。ここがこの島で一番眺めのええ場所かいな。小さい島だよな。ジェイソンが首を縦に振るまで、俺らはここに足止めだ。Ils ont vraiment disparu, tous les autres pirates, là? Il a raison. J'ai vraiment choisi le pire endroit pour perdre la mémoire. あのジェイソンはノアの体を持ってこの島に引きこもっとるようやな。まあな。けど、その前は全く同じ理由で逆に海へ出てた。どういうこっちゃ。この辺の海にはちょっとした噂がある。エスペランサの財宝って聞いたことないか？ジェイソンも俺もトレジャーハンターとしてそいつを追ってたんだ。聞いたことあるわけないやろ。俺は自分の名前も覚えとらんのや。エスペランサはスペインの船で今から200年前海賊に襲われた。積み荷はインカの黄金だの。今の価値で推定10億ドル。10億ドルか。そりゃ大したもんや。ところが運悪く海賊ものとも嵐にあってパルミラ環礁に漂着した。ハワイから1600キロ南だよ。そこに山分けしきれなかったお宝が埋められたんだ。最後に生き残った船員がそのいきさつを証言したって新聞の記事が残ってる。証言だけかいな。だな。それでも底辺ハンターにとっちゃだいぶ角度の高い美味しいネタだよ。ただしジェイソンにとってエスペランサが特別なのは財宝の中に万病を治すって不老不死の薬があるからだ。不老不死？本当にそんなのがあれば Compliqué cette histoire. 発作を起こすたびに死にかける赤ん坊だって治しちまうかもな。アホか。なんやそれ。わかるよ。俺もそこは眉唾な話と受け取ってたが、ジェイソンはもう少し可能性を感じてた。そいつでノアの病気も治せんじゃないかって。その前にもっとマシな治療がいくらでもあるやろ。もちろんだ。そもそもノアの持病は治療法もはっきりしてて死亡率も低い。そう聞かされてホノルルシティの病院にかかってた。普通はそれで問題なく治る。なのにノアは発作を起こしちゃ何度も死にかけたんだ。どうすりゃいい？なるほどな。En même temps, il n'est pas dans le meilleur cadre de vie, 自 hein, 分がどんな médicalement 具合 parlant. かも言葉にできない。そんなのが目の前で苦しんでたら親はじっとしてらんないんだろうな。ジェイソンはハンターとしての経験をフルに使ってエスペランサを探してた。ノアのために。おもろい話やの。ネレ島なんかやめてエスペランサに船回そう。お宝まだ見つかってないんやろ。だからジェイソンを引き込まなきゃ俺らはこの島も出れないんだって。そしたらあいつがその宝探しやめた理由は何や。持っていた船をなくしたからだよ。そもそもトレジャーハンターってのは金がかかる。100億の宝見つけたらそいつを資金にもっとでかい宝追いかけたいって連中だからな。ロマンやの。で俺らは資金稼ぐために
マッドランティスでパイレーツコロシアムの掛け試合に出てた。要するにジェイソンも反戦の大砲をぶっ放したりしてたんだ。海賊ごっこするためにな。そうなんか。ところが7年前、ジェイソンの右腕だった男が黙って八百長を受けて船が大破。仲間の新米クルーも2人死んだ。船を直すにはまた試合で稼ぐしかないが、その試合に出る船がない。八方塞がりだ。ジェイソンはトレジャーハンターとしてじゃなく、その資金稼ぎの段階でしくじった。ノアを助けるつもりが全部おじゃんだ。相当参ってたよ。それっきりふっと姿消して、俺もさっきまで生きてるか死んでるかも知らなかった。結局ノアのためなんやな。Ça c'est bizarre ce qu'il a dit. あいつのやることなすこと全部。ああ。で、今はこの島に居続けることがノアのためってわけだ。なるほど。Tiens, il y a un coffre juste en dessous de nous. 俺は Je sais pas si on peut le そんな récupérer. やつを自分の船に乗せなあかんのか。なんぎやの。船長ってのは楽な仕事じゃない。どうするよ船長。もう一遍ジェイソンを口説きに行ってみるか。ああ、やってみよう。船長。 Une minute, capitaine. Avant d'aller voir Jason, on peut faire un saut dans cette maison. Alors clairement, c'est sûr que Kiryu me correspond plus que Majima en termes de personnalité. Que Majima est beaucoup moins moral, si on peut dire. Et plus foufou aussi, ça c'est sûr. Mais bon, ça c'est pas un problème. Et du coup, des fois, je vais un peu tilter. Par contre, il y a un truc qui est très étrange que nous a dit Masaru. Il nous a dit ah tiens, je savais même pas que c'était lui jusqu'à là aujourd'hui où je viens de l'apprendre. Et en même temps, il nous a conseillé le patron du bar, le père de Noah, j'ai oublié son nom, pas Jason du coup, comme navigateur parce qu'il était très bon. Déjà, comment tu le sais? Et du coup, si tu le sais, c'est que tu sais déjà qui c'est. Et en plus, quand il est descendu, il a fait bah je pensais que le fait de me voir, ça le convaincrait. Et là, il dit je l'ai appris aujourd'hui. C'est suspect. Ah, j'y crois pas. Et je trouve qu'il y a un petit problème. C'est pas très grave. Il y a un petit problème scénaristique. Bah allez, on va démarrer parce qu'il veut qu'on aille ailleurs que voir Jason là maintenant. On va jamais partir de ce style, c'est impressionnant. Hein, t'as du nage à récupérer? Ah, c'est la maison d'un pêcheur à qui je commande du poisson. Je voudrais récupérer ça avant d'oublier. Du poisson? Les protéines, c'est important. Allons-y tout de suite. C'est vrai, les protéines c'est important. Et les vitamines aussi. Spécifiquement pour des pirates, même si on est sur du pirate moderne, hein, on va dire. Je pense que ça ira pour trouver des fruits. Et j'avoue que c'est très très long pour démarrer là. Hein. On est déjà au 3e épisode et on n'a toujours pas pris la mer. On m'avait dit que le jeu était très court. Oh là, attendez, on va faire le petit combat avant. Ça va nous remettre en forme. Alors vous l'aurez sans doute remarqué, en tout cas peut-être, j'ai la voix qui est fortement cassée en fait. J'ai été très très malade tout le week-end et bah, du coup j'avais complètement pris mon week-end plus jours de congé pour ce jeu et au final bah, tout a été perdu. Mais fort heureusement, j'ai réussi à rattraper assez vite. Donc, il n'y aura pas de perte sur la chaîne, ça s'enchaînera normalement. Mais j'ai la voix cassée, désolé. Alors avant de t'acheter des trucs, je vais prendre ce qu'il y a derrière. Ouais. C'est toi qui vends du poisson? Bonjour, c'est moi. Je m'attendais à vous voir d'un instant à l'autre. Malheureusement, j'ai rien pour vous aujourd'hui. Ah, vraiment désolé. La pêche a été mauvaise, ça arrive. Et sinon... Ah, c'est moi qui arrive dans le jeu. Oh, il y a quelqu'un de malade chez lui. Comment va votre épouse? Oh, bah, toujours aussi fragile. Hein. Mais grâce aux médicaments que vous m'amenez, elle souffre beaucoup moins. C'est vrai. Oh, ravi de l'apprendre.
Tenez, c'est pour elle. Je lui ai même préparé un bon petit plat pour aider à faire passer le médoc. Oh, c'est un gentil gars, quand même. Oh, merci. Oh, je vous offrirai bien quelque chose en retour si mes filets n'étaient pas si vides. Bon, vous en faites pas. Quand votre femme se sentira mieux, vous n'aurez qu'à m'offrir un peu de poisson. Ah, je savais pas que tu étais un bon samaritain. Ah Eh, t'as fait quoi de notre fric, le vioc? Ah, les brigands du coin, les racketteurs du coin. Ouf, qu'est-ce que vous faites ici? Tiens, si c'est pas Masaru, ce traître de cuistot. Eh, vieux sénile, ce vieux sénile nous a vendu du poisson pourri. Alors on vient demander réparation pour l'intoxication alimentaire. Eh, la ferme, ce commis de cuisine de mes deux a pas besoin de savoir toute l'histoire. Commis de cuisine? Et pas l'argent. Et ce n'est pas ma faute si vous avez emporté un lot que j'allais jeter. Ah. La ferme! On est tombé malade à cause de ta marchandise. Si tu peux pas payer, vends ton bateau. Vous n'êtes que deux imbéciles. Très bien. Je préférais être en tête à tête avec un requin plutôt que d'avoir à supporter ces abrutis. Oh, je l'avais bien dit, ils sont pas tous comme ça. Mais quand même, ça fout les boules de voir mes anciens camarades tomber si bas. Toi de ton cul, Masaru. Et ça rime. Et je viens d'avoir une idée. Et si on leur faisait la fête à ces types pour s'emparer du bateau? Oh, pas con. Profitons-en tant qu'ils ne sont pas encore remis du combat contre le capitaine. Oh, que c'est mignon. Allez hop. Bon, bref. Oh, pas beaucoup, il était joli, mais il a rien fait du tout. Allez, donnez-moi de l'argent pour monter mes compétences. Faudra que je fasse des attaques contextuelles. Alors apparemment, il y en a encore un qui est vivant. Ah bah non, toi t'es mon ami. Tiens, un coup de tonneau, ça te fera du bien. J'ai plus tant de vie que ça, hein, par contre. Oh, c'était un petit combat. On n'a pas des interactions ultra méga bien écrites, hein, quand même, pour tout ce qui est combat. Wow. Oh, putain de merde. Bah alors, je croyais que vous vouliez mon poste. Vous avez changé d'avis? Vous avez deux options. Soit vous vous entêtez, soit vous disparaissez à jamais. Ceci dit, on pourrait aussi faire un bon bouillon avec vos os. Les voyous random, là. Dommage, ils auraient fait de la bonne soupe. Lui fait peur, hein, quand même, avec ses recettes, parce qu'on sait pas, du coup, s'il est sérieux ou pas. Tu comptais quand même pas les cuisiner, pour de vrai. Merci infiniment, vraiment. Oh, je vous suis redevable encore plus qu'avant. Ce n'est rien. S'il arrivait quoi que ce soit à mon poissonnier préféré, je m'en remettrai pas. Sur ce, on va vous laisser. Ok. Bon. Excusez-moi. Ah, c'est doit être la vieille qui est malade. Je voulais vous remercier pour votre gentillesse. Vous m'avez préparé un plat. L'autre jour, je me suis régalé. Revenez quand vous voulez. Je serai bientôt guéri. Et la prochaine fois, une belle caisse de poisson vous attendra à coup sûr. Ah, ce sera avec plaisir. T'es pas venu que pour le poisson, hein? Pourquoi pas le dire honnêtement? Je me disais bien que ces bateaux n'avaient pas l'air de beaucoup bouger. Le poisson était la raison première, je t'assure. Mais oui, je m'inquiétais aussi pour cette dame. Son mari passe le plus clair de son temps à son chevet, et la pêche doit passer au second plan. C'est dommage, son poisson est particulièrement bon. Alors, en théorie, le poisson il est dans la mer, hein, c'est pas le pêcheur qui le fait, mais bon. Et puis... Ouais. J'aime bien jouer les mystérieux, tu vois le genre? Je vois. Mais ça marche encore mieux quand tu le cries pas tout. Oups. Oh, t'as raison. Ah, j'ai gâché mon effet. Sympa. Oh, c'est un gentil. Il a l'air un peu bourru quand même, mais c'est un gentil. Je devrais aller voir Jason. Bah oui, en fait, on essayait, hein, mais... Le jeu adore m'interrompre. Et il adore ça. Par contre, j'ai plus beaucoup de vie. Ouais. J'aurais bien aimé qu'il y ait un moyen de remonter sa vie autre que manger le peu de nourriture que j'ai. Alors on peut en préparer.
Il doit bien avoir genre une logique des auberges ou des trucs comme ça. Parce que là, à part récupérer plein de graines et faire à manger. Hop. Ouais, faut que j'arrête de prendre tout ce qui traîne, mais c'est difficile, je vous dis, c'est difficile. Nourriture pour animaux. Je peux prendre déjà ces herbes là. 立派に育ったな。収穫収穫って元気に育てよ。 Alors, on va planter ces graines extraordinaires peut-être. J'en ai qu'une. Hein. 大きくなるんやで。 Et là-dedans, c'est notre... Ah bah oui, parfait. Je suis trop bête. J'avais oublié qu'il y avait ça. Ah bah ça fait du bien. Voilà. Là, on peut se battre sans problème. Ça, c'est la radio, on s'en fiche. Allez, on va aller voir le papa de Noah. Bon, j'ai pas mal traîné sur l'épisode là aussi. On en fera un petit peu plus long que d'habitude. Oui, il y en a que 21 minutes de passé, mais faut bien avancer. Oh. Ah bah il y avait des ennemis qui traînaient quelque part, je les ai même pas vus. Hop. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Oh, je me suis bien fait avoir. Ah bah Masaru, t'es déjà presque mort, qu'est-ce qui t'arrive? Il est en mousse en fait. Il est en mousse sans Masaru. On a bien fait de se soigner. J'ai pas fait gaffe si on a gagné beaucoup d'argent, mais c'est pas grave. Moi, je voulais le truc ici. Est-ce que je peux le récupérer? Merci. Nourriture pour animaux. Oh, Noah, il est tout malheureux, là, il déprime. Oh, おじさん。おう。親父さんと梨つけに来たで。って言ってもどうする気？もしかして力ずく？話によっちゃそうなるな。ノア、家に帰ったら今日はもう店閉める。なあジェイソン、俺とノアは一つ約束をしとるんや。聞いとらんか？え？なんなんだ約束ってのは。この島からノアを連れ出したるってな。もともとあんたには内緒の話やったんや。C'est vrai. けど今はあんたが船に乗ってくれな約束を果たせん。 C'est bien de le dire. 困ったな。島を出たい？話になんねえ。お前には早すぎる。まだ9歳だろ。違う、10歳。そんな子供があったばかりの記憶喪失の男と島を出るって引かれてんのか？やめてよ、そんな言い方。また発作を起こしたらどうする？もうめったに起こしてない。知ってるぞ。夜冷えてくると咳をしてる。島の外出て悪化したらどうすんだ？ Bah oui. じゃあ一生治らなかったらどうなるの？ずっとここにいなきゃダメ？ Bah faut que tu prennes des forces quand même quoi. ノアにしてみ Là た t'es quand ら même encore un enfant. 引きこもりの親父は一つも話聞いてくれん。そしたらどんなチャンスも見逃せへんちゅうこっちゃ。好きに言ってる。子供のいないやつに俺の気持ちはわからねえ。けど子供の気持ちはあんたよりわかるで。 Oh, c'est quoi 俺 cet の記 argument? 憶は生まれて2日分しかないからね。 Bon, à la limite, ce point-là est pas faux pour la ノアの vérité. ことを外に出してるや、ジェイソン。こんだけ外に出たがっとるもん閉じ込めとったら腐ってまうで。あんたみたいに。何？ C'est vrai qu'il gâche un peu sa vie, hein, son père. たまには俺の言うことも聞いてよ、父ちゃん。こんな狭い島に閉じこもって俺が外を見たいって言うだけですぐ切れる。もうそんなのやだよ。お前誰のせいでこうなったと Ah non, 思 hein. ってんだ。 Ah non, 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 ça je suis pas d'accord. Hein. まさかノアのせいなんて言わんやろな。黙れ。 Ah bah ça y est, on va se battre quand même. 父ちゃん。生き倒れの死に損ない遺跡を垂れられちゃさすがの俺ももう収まらねえぞ。し
しゃあないの Bon, toi ça va, hein, や Majima. っぱ力ずくでいくわ Allez, c'est parti. Jason Witch, notre futur navigateur, qui parle les lames avec son poignet. Ah, il va falloir que je fasse un peu gaffe, il est peut-être un peu plus dur que les autres. Et je suis... Ah non, 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 non. Waouh. J'ai eu un coup de bol là. J'étais... Non. Ah là là. Faut que je retrouve la touche. J'ai paumé la touche. Est-ce que c'est elle? Non, c'est pas elle. Ah, c'est le A. Ah oui, c'était le A. Pas beaucoup de dégâts, hein, Tolu. Faire attention à sa vie quand même, hein, parce que là... Voilà. Attention à ce que tu fais, toi. Et... Quel coquin. Ah mais du coup tu m'as cassé ma furie là. C'est pas sympa ce que t'as fait. Alors vraiment pas. Ah, c'est une très mauvaise idée ce que j'ai fait. Très mauvaise, très mauvaise. On va prendre un truc à manger. Ah j'ai même pas de truc à manger quoi. On va prendre ça. Restaure un peu de santé. Regardez, j'ai tellement pas de vie là que... Hop. Erreur stratégique du joueur français. J'ai un peu de mal avec le système de combat, il y a un truc qui me perturbe. Voilà. Bon, c'était encore une fois laborieux, mais c'est passé. Ah, le coup de prendre le tonneau au moment où il a lancé sa rage, enfin, sa deuxième partie de vie, quoi. Très mauvaise idée. なんなんだお前は。何外の世界見せると約束した男や。人の子に勝手なことを吹き込むな。でも父ちゃん、お前にはま C'est だ clair. 早い。 Je suis d'accord avec son père là. 病弱で世間知らず、他人を疑うことだってろくにできやしない。 C'est pour ça qu'il y a besoin que tu sois 島 avec の lui. 外は危険だらけなんだよ。 Ouais. せやから島に閉じこもっとれっちゅうんやな。ねえ、せめてもう少し大きくなるまでは。それいつまでや。5年か10年後かいな。けどええか、その時まだノアが島の外に出たがっとるかわからんで。え？夢とか目標とか何か追うのをやめる理由はそこら中に転がっとる。あんたがそない必死に止めんでもいつかノアの夢は簡単にしぼむやろ。何がきっかけになるかはわからんけど、その時あんたは自分がノアから何を取り上げたんか初めて気づくんやで。あんたにそれが耐えられるんか。考え直せやジェイソン。ノアにはもう旅に出る日が来とる。多分この子には今なんや。せやから
たまたまこの子んとこに記憶喪失のヤクザが流れ着いた。そうなんちゃうか？調子のいいこと言いやがって。父ちゃん。ジェイソン、あんたにノアから世界を奪う権利はないで。Le mieux serait plutôt de le préparer à ce qu'il soit まだ小さいんだろうけ costaud ど pour さ、 affronter le dehors, quoi. Mais... 多分普通の子より欲張りなんだよ。欲張り？この島の中だけじゃ満足できない。もっとよそのこと知りたい。狭いのはもう嫌なんだ。わかるでしょ？だって父ちゃんも昔はそうだったんだから。ジェイソン、ノアは昔のあんたそっくりですよ。あんただって昔はお宝追ってるだけで楽しかったでしょ。ほとんど見つかるわけもないってのに。そういう兄貴がいたから多分俺も未だに足洗えてないんです。でも今の俺は臆病者で引きこもりのクソ親父か？ああ、せやから記憶喪失の船長にお似合いの航海士や。あんたもノアも俺の船に乗ってもらうで。それがどうしてもやっちゅうんならもう一戦行こうか。やれるかそんなもん。わかった、乗るよ。しばらくあんたを手伝う。父ちゃん、本当？もうこれ以上殴られるのはごめんで。Et sa fille. やっと話がついたみたいね。もうだ、悪いがしばらく留守にするよ。その間店は休みだ。いやーね、そんな必要ないでしょ。これからは私がお店を仕切ればいい。え？前から考えてたんだよね。お店お父さんのやり方じゃどうしたって繁盛しないの。だから留守の間は私が思う通りにやる。いいでしょ？悪いように Ouais, はし c'est ないか risqué ら。 quand même. Hein. いや Et c'est sa fille seule, c'est risqué. お On 前にできるのか？ a vu ce qui est arrivé au だから début. なんでできないっていうの？お父さんが思ってるよりノアも私も大人なんだから。なんや頼りないのは父ちゃんだけやの。でしょ？ Faudrait plus qu'elle tienne un bar sur le bateau. Ah, ça, ce serait idéal. その通りだ Ça, よ。 tu peux la protéger. Parce que là, ouais, je suis pas... Bon, c'est ce qui va arriver, hein, mais bon. Risqué. Et on est enfin en mer. Est-ce qu'on va pouvoir diriger le bateau bientôt? J'espère, hein, parce que ça tarde là. Hein. Ça fait très très longtemps que j'ai envie... Oui, je pense que c'est le tuto. Ah non, c'est une cinématique. On voit enfin tes yeux, tiens. ねえおじさん、船の名前本当にあれでよかったの？おじさんちゃうでのは船長と呼べや。まあ自分の名前がわからんし音の響きがええと思うんや。 Ça fait trop rire que le tigre il s'appelle Goro. ちゅうわけでこの船は五郎にあやかって五郎丸。日本じゃ船の名前の最後に丸をつけるんやで。へえ、なんか面白いね。いよいよ冒険が始まる。島の外に行けるんだね。ああ、そやな。 Il n'y a pas le mal de mer en tout cas. さあ旅だとまだ見ぬ世界へと。ん？なんやその歌。いや、なんでもない。 Trop 歌え tard. やないか。なんか恥ずかしいし。歌って恥ずかしい歌なんかないで。歌いたい時に歌ったらええ。こんな広い世界で何も遠慮することないわ。せやろ。
あ旅だとまだ見ぬ世界へと嬉しいなやっと世界が見れる物心ついた時からずっと同じ海同じ空同じ地平線ばっか狭くてちっちゃな島で一人ぼっち夢も希望も未来もなんだかしぼんじゃってく気がしたんだそれがお前のためだと思ったんだ。親父の気持ちも分かってやってくれ。せやけどそれももう終わりやで。この船長様がお前にまだ見抜けしき見せたるわ。広い海広い空果てなき地平線まだ見ぬ世界がお前のことを待ってるんやで。まだ見ぬ世界そうまだ見ぬ世界さあ旅だとまだ見ぬ世界へ僕らはこんなとこで終わる器じゃない面かじいっぱいお腹もいっぱい夢と希望彫像をいっぱい詰め込んだならさあ飛び出そうまだ見ぬ世界へこの海よりも空よりも果てなく広がるまだ見ぬ明日へまだ見ぬ君へ進め進め進め僕らを乗せてゆけ五郎丸ちゅうわけで記憶喪失で目覚ましてたったの2日 Ah, mais tu spoil Majima 俺 là. は海賊の船長になって海に漕ぎ出した Ah non, d'accord, c'était le 手に début. 待ち受ける Excusez-moi. 数々の冒険は当然お宝をめぐる戦争になっていくわけやカットオーケーやなもうずっと喋りっぱなしや休憩にするでな Oh là 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 là. よっしゃほら15分後に撮影再開やみんなええな今のうちトイレ行っとき Et on a terminé le chapitre 1. Alors je suis super content de ne pas m'être fait spoiler cette scène. Je ne me suis pas fait spoiler grand chose parce que j'ai rien regardé volontairement. Et tant mieux, j'ai bien fait parce que c'était très marrant. Et même si c'est un peu bizarre hein, dans un Yakuza comme ça, un petit passage à comédie musicale. Non pas que le jeu manque de fantaisie, hein, mais ça correspond parfaitement à Majima. 記憶をなくし南国リッチ島で目を覚ました伝説の極道真島五郎過去を取り戻す手がかりは教団パレカナの聖地ネレ島にあるというそこには真島と同じ日本人ヤクザたちの姿が行け五郎丸全速前進Chapitre 2, Cœur ténébreux. ようそろのんきやな寝れとまでずっとこの調子か多分な。俺も初めて行く島だ。こんな方で風受けてロマンやのこいつはパイレーツコロシアムに出る船のシンボルでね。古き良き時代の海賊を戦わせ誰が勝つか金かける王様か貴族の遊びだよな。戦う身としちゃ勝てば大金だが死ぬのもザラ。ローマの剣闘士と一緒だよ。だからロマンってわけだな。勝ち負けはどないして決めるんや。まずは船同士大砲を撃ち合って距離詰めたら白兵戦。敵戦沈めるか船長の首取れば文句なしの大勝利。逆に負け方が悪いとこちらのジェイソンみたいに全部失う。Bah toi aussi du coup, t'étais avec. 開くなよ。おもろそうやな。ほなうちにも大砲あるし試しに撃ってみようか。ああいいな。やるかい。いや
待った。Mhm. なんやあの船。元船長だ。 Ah bah le revoilà ジャック・ザ・ lui. コレクター。 Ça va être l'occasion du tuto de bataille navale. Ça va être l'occasion du tuto de bataille navale. そいつは俺の船だ。逃がすかよ。 Tu vas surtout perdre ton どっ deuxième. から船調達したんだ？近くの海域に仲間がいたんだ。やべえぞ、撃ってくる。 Oh là. こっちも行くで。準備せい。取り舵いっぱい。 Ouais. J'ai bien l'impression que c'est pas si facile que ça. Mais bon. Après, il paraît que le jeu est très arcade. Sans surprise. Ça devrait pas être un... すげえ Enfin, c'est pas une simulation du 船 tout. の決闘だ。 Allez, vas-y, explique-moi le jeu. Comment je me débrouille. Alors, on accélère avec ça, évidemment. On peut changer de vue comme ça. Ok. Et on peut tirer avec les canons, j'imagine, mais ça on l'a pas encore. Mitrailleuse. Maintenez RB lorsque vous contrôlez le bateau pour tirer droit devant avec les mitrailleuses. Ah si, j'aurais pu, mince. Les tirs continus remplissent la jauge située près du réticule. Une fois la jauge pleine, les canons doivent refroidir. Oh, logique. La puissance de feu dépend de l'équipement, évidemment. Ah donc c'est vraiment des canons là. Ah bah désolé mon gars. Par contre lui il est complètement bête. Hein. Là. Lui il tire devant lui, il bouge pas. Vraiment le tuto. Canon, appuyez sur R. Bon ça je l'ai vu. RTLT pour tirer sur le canon. Les flancs du Golomalu doivent faire face au bateau ennemi pour que ses attaques touchent leur but. Logique. Les canons doivent être rechargés après chaque tir. Ça empêche momentanément de tirer à nouveau. Logique. La puissance et le temps de recharge des canons dépendent de l'équipement. Logique. Ok. Alors je vais me permettre de passer dans le feu un petit peu. C'était juste pour me mettre en place pour le canon. Alors, lorsque vous contrôlez le bateau, utilisez toute la jauge d'accélération avec Y pour accélérer rapidement. Ah, il y a un boost. Il y a un turbo sur le bateau. L'accélération est surtout utile pour esquiver les tirs ennemis, bien sûr. Pour vite faire une manœuvre. La jauge d'accélération ne peut être utilisée que si elle est pleine et se recharge au fil du temps. Sa vitesse de remplissage dépend de votre équipage. Ok. Plus le niveau d'entretien du navire est élevé, plus elle est rapide. Utilisez le stick gauche plus B tout en accélérant pour dériver et A pendant l'accélération pour annuler la prise de vitesse. Alors ça faut que je comprenne ce qu'ils veulent dire par dériver. On accélère. Ah c'est c'est du drift. C'est du drift sur l'eau. Lorsque vous contrôlez le navire, appuyez sur X pour demander à votre équipage de réparer Golomalu et sa coque. Tous les manques d'équipage étant occupés, vous ne pouvez pas lancer d'attaque si les réparations sont... Ah ok. Ça c'est intéressant, ok. Le niveau de résistance restauré dépend du nombre d'équipage. Oh, bah logiquement, comme ça je devrais m'en sortir. Je me suis mis derrière. J'aimerais bien ralentir et puis c'est bon. Oh, désolé. Voilà. Ok, alors effectivement c'est extrêmement arcade. Hein. Le bateau il tourne comme une voiture. Et ensuite on fait un abordage, j'imagine qu'on va devoir faire des combats sur le pont. Et ils ont dit qu'il fallait battre le capitaine. Je sais pas si on a une liberté de mouvement ou si c'est juste un enchaînement de combats. On va voir ça. Attention au petit, hein. Laissez-le tranquille.
Ouais, c'est juste un combat global où il y a tout le monde, par contre. Tout le monde d'un coup. Ok. Ouais, il y a pas mal d'ennemis. Il y a vraiment un côté... Ah, ça y est. Ça y est, j'ai perdu mes mots. Dynasty Warrior. Musou. Il y a vraiment un petit côté Musou dans cette petite phase-là. Il y a beaucoup d'ennemis, ils ont pas beaucoup de points de vie. C'est pile ce qu'il fallait pas faire, penser au milieu. Là, c'est des petits ennemis. On voit que ça fait partie du scénario. Oh, je l'ai raté. J'essaie de remplir ma jauge un petit peu par contre. Je vais pas pouvoir, hein. Il n'y a pas assez d'ennemis pour remplir ma jauge. Allez, on peut tous aller sur notre ami là. Je l'ai vu s'énerver. Bah, visiblement, ils se défendent aussi, nos amis. Et ça, c'est une bonne chose. Ça me rappelle l'arène de l'homme qui a effacé son nom. J'ai personne, du coup. Ça vise pas vraiment à point nu, quoi. Il lui a acheté du poivre. Il est bête, lui. Il vient de jeter son poivre alors que c'était son super atout. Quel toto. Allez hop. Tiens, on a 2 épées. Ah, ça fait plaisir. Allez, Glo. Qui continue à éternuer à cause du poivre. Ça doit être un élément de gameplay. Ah, encore un combat comme ça. Ok. Je pensais qu'il serait tout seul. Pourquoi tu fais pas... Ah oui, c'est... Je vais avoir du mal avec l'esquivant. Ah, il a pas la même esquive. Ah, on a changé de style. C'est le style pirate. Voilà, ok. Maintien pour lancer. Oh, ça marche. Tonnerre son truc. Laisse-moi tranquille, Jacques, je suis en train de faire le tuto. Sauter, puis maintenez X pour lancer. Alors, A pour sauter. Par contre, oh, c'est trop bien comme style. Par contre, c'est comme l'autre style, tu peux pas sauter en avançant, tu dois sauter en étant statique. Dès que tu avances, si tu sautes, ça avance, ça saute pas. Et ça, j'ai du mal avec, hein, j'avoue. Je suis habitué à avancer, moi, à courir tout le temps. Et du coup, bah, c'est un coup à prendre. Je vais avoir du mal avec ça. Bah, les ennemis qui vous entourent, avec les 2 coutelas d'inflibustier. Le style loup de mer vous donne aussi accès à 3 armes de pirates qui le rend idéal pour les combats à distance et face à de nombreux ennemis, effectivement. Il fait de la zone, hein. Vous pouvez également effectuer une parade multidirectionnelle avec LB. Multidirectionnelle, trop classe. Et même briser rapidement une parade avec B. Remarque, il est impossible de ramasser des armes improvisées avec ce style. Oui, bah oui, d'accord. Ok. Ah bah. Mais là, vite fait... Ah, il y en a un qui m'a tiré dessus. C'est qui m'a tiré dessus, là? On discute. Faut qu'on discute. Ah, c'est toi, Jonathan. Ah non, il est avec moi, Jonathan. Il m'a tiré dessus. Si je le chope, je lui coupe les oreilles. Ah bah, c'est le boss. C'est Jack qui m'a tiré dessus. Mais tu es mort, Jack! Je pense que je vais préférer ce style-là. Par contre, ça lui fait pas beaucoup de dégâts, Jack. Ah oui, j'avais oublié ce truc. Bon, enfin, j'étais en esquive. Je m'entraîne, hein, en fait. Hein. Parce que là, clairement, bon, on va le battre et ils sont 15 000.
Ses esquives sont pas du tout pareilles. J'aime un peu moins ses esquives par contre. Je préfère celles du style habituel chien enragé. Mais bon. Bah alors, t'as perdu? Bah alors, on est nul? 大丈夫。俺の新しい船長は命まで取りませんから。Oh, oh, oh. そうなんかけど俺ら C'est vrai qu'on a tendance à oublier que c'est pas du tout des vrais pirates, hein. Pas du tout un jeu de pirates. こわもての感じ。 Ah si, mais vous comprenez ce que je veux dire. 分かったちょっと待て殺すなって見逃して Oh, tu cherches un peu quand même, hein. 俺のコレクションを渡すなんだそれ今まで盗んだり奪ったりしてきた俺のお宝たちだほぼの海で古文に守らせてる Oh. その場所書いた地図が Ah, ça sent le truc à la Ubisoft, ça. 嘘じゃない。いつも自慢してたからな。ジャック・ザ・コレクターのお宝だってよ。その地図ってどこだお前らが俺から奪った船さ Ah bon, on l'a déjà en plus, ta carte. 船長室のデスク引き出しが二重底になっているそこに地図が Bon, il a l'air de vraiment abandonner, là, par contre. C'était le capitaine Tuto. Si on le revoit, on l'appellera capitaine Tuto. Juste là pour se faire démonter dans les tutos. これが宝の地図っちゅうわけか Alors, voyons ça. 海賊っぽくなってきたのんこれなんや財宝図鑑。お宝の情報がまとまってる本だ。地図と一緒に常に持ってるといい。 Vous avez reçu un compte des trésors. Le compte des trésors enregistre automatiquement tous les trésors obtenus. Vous pouvez le consulter depuis le menu pause sur l'écran des pirates de Golo. Ouvrez le compte des trésors pour obtenir les emplacements et d'autres informations sur les trésors. Ah, c'est... Ah, on va voir. 約束通りお前の船長は自由にしてやる俺の前の船長です。この地図と図鑑によるとジャック・ザ・コレクターのお宝にはそこそこ種類があるなあこっからネレ島行く途中にもお宝があるぞそう遠くねへへそらつまり行こうや船長ちゅうことやねそう聞こえたかだよねそうこなくっちゃよっしゃほな行くで進路いっちゃん近くのお宝了解 Ok. Alors voyons voir comment ça se présente du coup. Ah bah ça se présente pas, c'est scénarisé. 自分たちの船でお宝探しかいよいよ海賊っぽくなってきたねせやなもし記憶戻らんかったらこのまま海賊家業を続けんのもありかねえどうせならさ目標を決めない目標そうどんな海賊団にしたいかとかさ例えば伝説の海賊を目指すとかはどう Tu t'emballes, hein. 伝説の海賊か悪くないなそやけど何したら伝説になれるんやお宝集めまくるとかまあ考え方はいろいろあるが名声じゃねえか名声ああいい海賊の定義なんてねえがよ今時いるのは金や財宝目当てのろくでもねえ海賊もどきばかりだだが大昔には支持や戦望を集める名誉ある海賊団ってのも存在したらしいそいつらは強さもすげえし持ってる宝もすげえただ歴史に名が残るような連中はその Ah, il se remet à rêver notre petit Jason là. 生き様他の連中ができなかったことを成し遂げたり悪党を懲らしめて誰かを救ったり海や島の治安を守ったりその名を悪い意味じゃなくいい意味で轟かせる伝説の海賊団ってのはそういう存在だろうななるほどせやから名声かいいね俺もそんな風になりたい
いろんな宝を集めて偉業をこなして悪いやつを懲らしめて海の平和を守る、それが五郎海賊団だよ。五郎海賊団？いい名前でしょ。ノアが決めたんならそれが正解や。よっしゃ、俺ら五郎海賊団は伝説の海賊団を目指すで。まあ目指すのはただだ。いいんじゃねえか。やった。 Bah oui. それじゃあ改めて五郎海賊団お宝探しに出発。 Alors, en réussissant des défis, les pirates de Glo peuvent améliorer leur réputation. La réputation sert à apprendre de nouvelles aptitudes. Ah, ça doit être ça les jalons qu'on avait vus dans les pouvoirs. Donc relever autant de défis que possible. Sélectionnez défis dans le menu pause pour plus de détails. Gagner de la réputation augmente le rang de pirate de votre équipage, évidemment. Il y a 5 rangs au total. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, ça ressemble quand même beaucoup à l'homme qui a effacé son nom là-dessus aussi. Et atteindre un nouveau rang débloque certains avantages, comme pouvoir apprendre de nouvelles aptitudes. Les défis ont été ajoutés au menu pause. Hop, et on a eu un petit plus 600 points. Pour nous dire coucou, vous n'avez pas rien fait. Hop, on a débloqué des musiques. Réservoir de carburant. Percuter des barils flottants sur l'eau pour gagner du carburant. Ah ça y est, c'est fini le réalisme. Hein. Déjà que c'était pas ça, mais là c'est mort. À partir d'un certain niveau de carburant récupéré, vous remplissez un réservoir qui vous servira pour une accélération. Ouais, c'est le turbo quoi. Appuyez sur Y pour puiser de... Ouais, c'est le turbo comme dans les batailles. あそこに何か浮いてるよ。ほんまや。使えるもんが入っとるかもしれんな。 J'ai bougé. 壊してみようよ船長。 Si on peut sauvegarder, j'ai envie de dire que c'est le moment idéal pour s'arrêter pour cet épisode. Alors on est encore dans les tutos, hein, on enchaîne les systèmes de jeu et les tutos, mais bon, là on va enfin avoir un peu de liberté, ça fait du bien honnêtement. Même si j'ai l'impression qu'à chaque fois que je crois que je vais pouvoir bouger, hop, on me tire par les bras. Yakuza ça a toujours été très dirigiste sur les passages où on t'apprend les choses. Et après, une fois que t'es libre quoi. Mais il y a des tutos un peu tout le temps quand même. Mais... Et là, bah voilà. On les enchaîne. Je suis assez surpris quand même. Parce qu'on m'avait dit que la durée de vie était très courte, quoi. Une 10-15 heures. Et vu le nombre de tutos qu'on s'enchaîne, là, on n'a rien fait en termes de validation de jeu, on va dire. On a fait pas mal de scénarios. On a introduit les personnages très bien. Et ben, écoutez... c'est plaisant pour le moment. C'était un peu longué au début. Là, on a récupéré le bateau, on bouge un peu. Je sens que ça va faire vraiment du bien. Moi, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu malgré ma voix cassée. Si c'est le cas, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Ça envoie un très fort signal. Je vous assure que c'est bien vu. Et sinon, un petit like, ça fait vraiment plaisir aussi. Et je vous dis... à la prochaine. Bye.